ფრილანსერი რეგიონის ყველაზე მასშტაბურ ტექ ღონისძიებას Touch Summit 2025 ეწვია და მოაგროვა პასუხები კითხვებზე, რომელიც ყველა დამწყებ პროფესიონალს აწუხებს. Როგორ შეცვლის AI კრეატიულ ინდუსტრიას? მართლა წაგვართმევს ხელოვნური ინტელექტის სამუშაოებს? როგორ გავხდეთ გლობალური ბაზრის მოთამაშეები საქართველოდან? Google-ის სტრატეგი, Helio AI-ის CTO, Lephabis კრეატიული ტექნოლოგი. იცოდით ეს პროფესია რომ არსებობდა? და ფინტექის ექსპერტი Freelance Punch-რის პოდკასტ სივრცეში საინტერესო სტუმრები შემოგვიერთდნენ. ჩვენი პირველი სპიკერი ანასტასია კიმი, Google-ის კრეატიული სტრატეგიების ლიდი. ის მუშაობს იმ გარემოში, სადაც ტექნოლოგია და კრეატივი იკვეთება. როცა ყველა პანიკაშია, რომ ხელოვნური ინტელექტი კრეატივს ჩაანაცვლებს, ანასტასიას მოყავს გენიალური შედარება. I'm always saying that AI will not replace the original idea, which is in the end of the day will influence how your campaign will perform on the metrics, being this like the conversions, or you want to drive engagement with your product and service. So the idea is important, and in this case for me, like I always compare like for example, you are a photographer and the AI is a camera, right? So still the camera does 90% of technical job, right? So the lens, everything that is happening is done by the camera. კარგი გასაგებია, მაგრამ მარტო კარგი მუშაობა არ კმარა. საჭიროა ხმაური და საკუთარი თავის მაქსიმალური წარმოჩენა. ჩვენი შემდეგი სტუმარი მაურიციო მასეი, Lephabis კრეატიული ტექნოლოგი. საუბრობს ქართველი ფრილანსერებისთვის უცხოურ ბაზარზე გასვლის ნომერ 1 პრობლემაზე. The first thing has to work on personal branding. More than ever is important to have a good social profile, like a public profile on socials, digital presence and whatever. That could even be participating to those communities, where someone discuss about a specific technology or someone just typing like in an old-fashioned chat. So it doesn't mean that you have to hire a social media manager for your personal branding, but means that you have to sit in a position to say something and to show that you can say something. This is the most important part, because right now I think it is pretty important to work in inbound marketing more than ever. And regarding the remote working and how to approach it, I always decided to be the one deciding where to make them feel that I'm there. So I pay extra attention to communication skills, to empathy, to make them feel that I'm there. So I'm trying to be as reliable as possible, more than the person in the office. Because it's easy to say, I want to work remotely, but then companies could say, come here to work or nothing, and then you have to decide. But if you keep working on it, on the attitude, and thinking always about how the others feel about yourself, that you're not hiding behind the screen, but you're there always and all the time, this is going to pay and breaking the famous wall. First, never feel like the underdogs, because this doesn't exist. And the second one is don't pay too much attention in cost efficiency, because you cost less than the States. I don't know, you think you're in a better spot. I will push on quality instead of cost efficiency, because cost efficiency can help you at the first stage enter in a market, but then you have to provide quality and work in advertising. This means that I'm trying to fill the gap between creativity and technology when it comes to the communicational side of brands or whatever. I started as a developer a long time ago, but I've always been intrigued by design and the beauty of things more than technicalities. So I'm not vertical on a specific technology, I'm more about the ending result. So at some point I stopped studying algorithms, those kind of things, and I started studying design, generative design, how to use it with my skills. So I took a path. At some point I understood that my path wasn't fulfilling everything. I decided to take a step on a side, but without losing my past experiences, trying to bring everything together. So now what I have, even in my job title, which is a creative technologist,
I am a tech person with a creative attitude, but I'm also a creative guy with tech skills, you know. But this is mine, it's very personal one. საბოლოო ჯამში არ ჩაიკეთეთო ერთ მიმართულებით. შეგიძლიათ გაერთიანოთ ორი რამ და მიიღოთ საუკეთესო შედეგი თქვენთვის, რაც განვითარების შესაძლებლობას მოგცემთ. როცა გაქვს ეს უნარები, ტექნიკურიც და კრეატიულიც, რამ შეიძლება ხელი შეგიშალოს? გაიცანით ნათია, Helio AI CTO, რას აკეთებს ის სტარტაპში? პასუხი მარტივია, ყველაფერს. აი მე რას აკეთებს მე მგონი ყველაზე რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ სტარტაპებში როგორც ხდება ხოლმე, ყველაფერს აკეთებს და მეც დიზაინერსაც და სოციომედიასაც აკეთებ? თითქმის თაჩორსაც არ არის ეგ წინადადება რეალობისგან სხვა შორის. ზოგადად სტარტაპში ხო ეგეთი გარემოა, რომ ესე ერთი ადამიანი მიძღვნილი არ არის როგორც წესი ერთ საქმეზე და ყველაფერს აკეთებს ხოლმე და ჩემ შემთხვევაშიც ეგრე გამოვიდა. სიმართლე რომ გითხრა გააჩნია სტარტაპს. Helios შემთხვევაში მე მაგალითად ძალიან მომწონს პირადად ესეთი გარემო და რეალურად გულწრფელად რომ გითხრა მე სტარტაპის გაკეთება მინდოდა ალბათ მეორე მესამე კურსზე რომ გავიგე რომ არსებობს დიდი კომპანიები და არსებობს კიდე ცალკე სტარტაპები როგორც კი გავიგე სტარტაპი რა არის იმის მერე მინდოდა სტარტაპში მუშაობა ზუსტად იმიტომ რომ ეგეთი გარემოა იმიტომ რომ ერთ კონკრეტულ რაღაცას კი არ აკეთებ და უბრალოდ პატარა რგოლი კი არ ხარ დიდ ჯაჭვში რეალურად შეგიძლია რომ ბევრ რამეს მიედმოედო ბევრ სხვა სფეროსთან კონდეს შეხება ეხლა მეც მაგალითად მიუხედავად იმისა რომ რაღაც AI-ზე ვარ ესე კონცენტრირებულად სხვა რაღაცებთან შეხება რო არ მქონდეს უფრო ცუდად ვიგრძნობდი თავს ან რეალურად ეგ მრავალფეროვნება მე მაგალითად მომწონს და ალბათ მაინც ადამიანზე არის დამოკიდებული და სტარტაპზე რა ესე ცალსახა პასუხი მაგას არ აქვს ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის გეთანხმები ზოგადად თუ გინდა რომ არა მარტო პროფესიულად გაიზარდო არამედ როგორც კანდიდატი გაიზარდო ბევრი რაღაცის ცოდნა კარგია აუცილებელიცაა ჩემი აზრით ისეთ რეალობაში ვცხოვრობთ ეს ხელოვნური ინტელექტი ახსენე იზრდება ვითარდება ახალი რაღაცეები ჩნდება და რაღაც გჭირდება რომ ვადაპტირდეთ დავამუღამოთ რაღაცები მე სულ ვიძახი ხოლმე რომ ადრე საკმარისი იყო რომ ერთი კონკრეტული პროფესია კარგად გესწავლო და მთელი ცხოვრება კარგად იცხოვრებდი და დღეს უკვე რეალობა ისეთია რომ გჭირდება რომ რამდენიმე პროფესია გქონდეს სხვადასხვა რაღაცებში იყო ძლიერი რომ კაი ცხოვრება გქონდეს და ამიტომ პირიქით მაგას უფრო ისე უყურებ შესაძლებლობად და კაია რომ ეგრეა თქვენ თუ აწარმოებთ სტატისტიკას ყველაზე ხშირად რომელი ვაკანსიებია ხოლმე დღეს თქვენი პარტნიორ კომპანიებში მოთხოვნადი და თუ გქონიათ გამოცდილება რომ გაგეკეთებინათ ანალიზი მაგალითად ჰიბრიდული სამსახურები რამდენად მოთხოვნადი გახდა დისტანციურები ან თუნდაც ფრილანსერები მსგავსი სახის კვლევებს თუ ატარებთ ხოლმე სიმართლე რომ გითხრა აქტიურ რეჟიმში ნაკლებად, მაგრამ დაახლოებით შემიძლია მაინც გაგიზიაროთ რა ინფორმაციაც მაქვს ხელიოდან გამომდინარე ამ ამბავზე. გულწრფელად რომ გითხრათ კონკრეტული ტიპის ვაკანსიებზე გამიჭირდება რამის თქვა, მაგრამ ჩვენი მომხმარებლების პროფილიდან გამომდინარე მაინც უფრო მეტად რიტეილზე არის აქცენტი და ჩვენი მომხმარებლები მაინც უფრო რიტეილის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ რიტეილზეც რა თქმა უნდა სხვა ტიპის პოზიციები სჭირდებათ, მათ შორის პროგრამისტები და უფრო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პოზიციები. ამ პოზიციებზე საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, რომ ჰიბრიდული დასაქმების ვარიანტი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მაინც, თუმცა სრულად რიმოუთიც ბევრი კომპანიაში არის მისაღები და მინიმუმ ის შეიცვალა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით კოვიდის მერე რა თქმა უნდა, რომ ყოველთვის ყველას ოფისში ყოფნა აუცილებელი არ არის და რეალურად ჩემი პირადი გამოცდილებაც ეგეთია, სახლიდან თუ მუშაობ ხოლმე, იმ დღეს უფრო ეფექტური ვარ, ვიდრე როცა ოფისში ვზივარ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრად მეც მუშაობ, უფრო გვიანობამდე მუშაობ სახლიდან, ვიდრე ოფისიდან იმუშაობ. ეგეც არის ეს რაღაც შავბნელი მხარე ამისი, მაგრამ ნუ პლუსებიც აქვს, მინუსებიც აქვს, შენი დროის შენ თავზე მორგება შეგიძლია, შენი რესურსების განაწილება შეგიძლია და ასე შემდეგ. პლუსიც ბევრია, მინუსიც ბევრია. მაინც მივდივართ იქამდე, რომ ინდივიდუალურია, ვის როგორ ურჩევნია. სტარტაპში მუშაობა თუ კომპანიაში მუშაობა თუ მუშაობის სტილი თუ ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტა, მაინც მიდის ადამიანზე, ვის როგორი მუშაობის სტილი ურჩევნია. ვიღაცას ურჩევნია, რომ ყოველდღე ოფისში იყოს, ვიღაცას ურჩევნია, რომ ფრილანსერი იყოს. თავარი და კარგი ამბავი აქ რაც არის, რომ დღეს ბაზარი მეტნაკლებად იძლევა საშუალებას, რომ არჩევანი იყოს. და ყოველ შემთხვევაში თუ შენ არ გინდა ოფისში სიარული, შეგიძლია რომ ეგეთ სამსახურიც იპოვო, რომ არიან რომ ოფისში. ნამდვილად. მოკლედ ჩვენ ვისწავლეთ, რომ AI არის დამატებითი ინსტრუმენტი და ჩვენ უნდა ვიყოთ ჰიბრიდულები და მოქნილები იმისთვის, რომ გავხდეთ მეტად მოქნილები დამკვეთების თვალში. მოდით ახლა დავით კიკუძეს ვესაუბროთ, რომელიც არის ფინტექის ექსპერტი და ბიზნეს მრჩეველი და მოვისმინოთ მისგან საინტერესო ინფორმაციები სხვადასხვა საკითხებზე. ფინანსურ პროდუქტებს სპეციფიური ცოდნა ჭირდება. და როგორც წესი ამ ჩვენ სექტორში, ფინტექ სექტორში, როგორც წესი ვეძებთ ისეთ ტექ ტალანტებს, რომლებიც
რომლებსაც მეტნაკლებად გამოცდილება აქვთ ან კომერციულ ბანკში, ან რომელიმე საფინანსო სექტორში. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ტექნიკური დავალება რაც უნდა დეტალურად იყოს აღწერილი, მაინც აქვს თავისი სპეციფიკა და აი ამ სპეციფიკის შევსება სტანდარტულ ასე თქვა დეველოპერს ან თუნდაც ბიზნეს ანალიტიკოს არ შეუძლია ხოლმე, იმიტომ რომ მას არ აქვს ზუსტად ის რაღაცა, როგორ თქვა, აი რაღაცა წერტილი შეგრძნება. ხო, ან შეგრძნება, ან დანახვის კუთხე არ იცი საიდან უნდა მიუდგეს, რომ რეალურად სწორი flow პირობითად აეწყოს და სწორი პროცესი დაიგეგმოს და სწორი კოდი შეიქმნას. შესაბამისად, თქვენს ფრილანსერებს ასე ვთქვათ ურჩევდი, რომ ამ სექტორში თუ უნდათ ასე ვთქვათ დასაქმება და მე ურჩევდი, რომ ამ სექტორში იყვნენ დასაქმებულები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სექტორია, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სექტორია ვიტყოდი და შესაბამისად just ისწავლონ საბანკო პროდუქტები პირობითად. რომ დაინახონ პროდუქტი როგორ მუშაობს, როგორ იყიდება და როგორ შეიძლება მისი გაუმჯობესება, როგორც გაყიდვის არხის, თქვათ გაციფრულებიდან გამომდინარე, ან თუნდაც თვითონ პროდუქტის შინაარსი როგორ უნდა შეიძლება რომ შეიცვალოს. AI-ს ვინც არ იყენებს, არ ვიცი, აბრას იყენებს, ხო, თავარი კითხვაა. ჩემი ყოველდღიურობაა დღეს AI, როგორც თქვათ ელემენტარული რაღაც ტასკების შესრულებით დამთავრებული პირობითად ვიტყოდი, ფაილების აწყობაში ვიყენებ, რთული რაღაცა კომპლექსური ამოცანების გადაჭრაშიც კი ვიყენებ, თქვათ Excel-ში და ბევრ სხვა რაღაცაში. აქტიურად ესე ტერმინს ჟარგონს ვიტყვი რომ ვაზივარ GTP-ს, მაგრამ Gemini-ზე იძახიან რომ ძალიან მაგარია და ბოლო პერიოდში გავტესტე, რთული პროცესების დავალება არ მიმიცია ჯერჯერობით, მაგრამ რაც გავტესტე ძალიან კარგი იყო. შესაბამისად ალბათ ვიტყოდი რომ ეს ორი თული მაქვს ჯერჯერობით აქტიურ, ასე ვთქვათ, პორტფოლში გამოყენების თვალსაზრისით. გავის პროცესში მუდმივად რაღაცა change-ები უნდა იყოს. შესაბამისად აი ამ change-ებთან flexibility მოქნილობა, როგორც წესი, მაკლია ხოლმე ფრილანსერებისგან. იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტულად რაღაცა ძალიან გაწერილი თავისი pipeline-ი აქვს, timeline-ით უნდა შეიძლება ავიღოთ და აი ზედმეტი აი იმპროვიზაციის თუნდაც უფრო მეტი რაღაცა გონებრივი რესურსის დათმობა იმისთვის, რომ თუნდაც იქით მოგცეს რეკომენდაცია, რომ მოდი ასე კი არ ჯობია, მოდი ასე ვქნათ, იმიტომ რომ თუნდაც ტექნიკურად უკეთესად გამოვა, მოქნილობა უკეთესი ექნება, ვიზუალი უკეთესი ექნება, რაღაცა რის გამო უკეთესი ექნება, აი მაკლია ხოლმე როგორც წესი. და აი მაგ რჩევას მივცემდი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა პროექტი აქვს, თუ ხელს კიდებთ ჩაერთეთ ბოლომდე, ხო, ნუ ჟოშკავთ ასე ვთქვათ თემას რა, იმპროვიზაციას და კრეატიულობას. თუ გინდა შენს დატკბე ფრილანსინგის თავისუფლებით, გამოგვიწერე და შემოვუერთდი ფრილანსინგის ეკოსისტემას.